सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजय बराड़। सब तो पहला एक वड्डी खबर, बलजीत सिंह दादूवाल हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान चुन ले गए ने। बलजीत सिंह दादूवाल 2 वोटां दे नाल जित हासिल की है। पहला दादूवाल नूं कार्यकारी प्रधान बनाया गया सी। अज वोटिंग हुई जिस च झीडा ग्रुप के जसबीर सिंह खालसा दादूवाल के सामने प्रधानगी अहुदे की चोन लड़ रहे सन। झीडा ते नलवी ग्रुप 2 ग्रुप ने जिन्हां ग्रुपां दे विच ये चोन हुई है और दादूवाल नूं 36 दे विचों 19 वोटां पईयां ने। सो 2 वोटां दे नाल दादूवाल जिते ने। जसबीर सिंह खालसा नूं 17 वोटां पईयां ते दादूवाल 19 वोटां लै गए। 2 वोटां नाल बलजीत सिंह दादूवाल ने जित हासिल की है। झीडा ग्रुप के जसबीर सिंह खालसा नूं मात दित्ती है बलजीत सिंह दादूवाल ने। कुछ समा पहलां असीं दादूवाल दी साडे सहयोगी नाल होई गलबात दिखा रहे सां। उस गलबात दे विच दादूवाल ने कुछ सवाल चुके सी इस चोन प्रक्रिया ते। गूला दे एसडीएम नूं शिकायत की सी रिटर्निंग अफसर दी और कहा गया सी कि उन्हां दे बंदियां नूं वोट पोल नहीं करन दित्ती जा रही। इस पूरी प्रक्रिया ते सवाल चुके सी, गड़बड़ी की आशंका जताई सी, गड़बड़ी का खदशा जताया सी बलजीत सिंह दादूवाल ने। और हुण नतीजा आया और दादूवाल हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान चुने गए ने। बलजीत सिंह दादूवाल जिन्हां ने झीडा ग्रुप के जसबीर सिंह खालसा नूं मात दित्ती है। बलजीत सिंह दादूवाल हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान बलजीत सिंह दादूवाल नूं चुन लिया गया है। अज ये वोटिंग प्रक्रिया सिरे चढ़ी। कुछ समा पहला हले जदों बलजीत सिंह दादूवाल ने सवाल चक्के सी इस पूरी चोन प्रक्रिया ते, उस वेले असी दादूवाल की गलबात सुनाई सी और उस तो कुछ समय बाद रिजल्ट आउंदा और दादूवाल चोन जित जाते हैं। सो की जिहड़े नवे समीकरणां नूं ये चोण जिहड़ी है जन्म दे सकती है। पंकज कपाही साडे सहयोगी जुड़े ने गलबात करन दे लई। पंकज, दादूवाल दा हरियाणा दे विच जाना, चोण लड़ना, वो भी उदों जदों दूजा ग्रुप जिहड़ा सी उन्हां दा विरोधी झीडा गुट जिहड़ा सी वो ये प्रचार करता रहा भी दादूवाल दा इत्थे कोई आधार नहीं है और दादूवाल महज एक प्रधानगी दा अहुदा लैण दे लई हरियाणा चाहे ने। ऐसे विच दादूवाल जित जाते हैं। सो जदों कोई ऐसा ईवेंट हुंदा है जिसनूं मैं ईवेंट कह रहा कि चोण हुई है एक रिलीजियस बॉडी की और उसके अगे संकेत या अगे समीकरण जिहड़े ने वो पंकज मैं थोड़े कोल दोबारा आऊँगा, माफ़ करना मैं थोनू रोक रहा। साडे नाल मनजीत सिंह जीके जुड़े ने। एक बारी मनजीत सिंह जीके तो रिएक्शन ले लैंदे हैं। जीके साहब, बलजीत सिंह दादूवाल होरां दा चुने जाना ऐसे माहौल दे विच जदों झीडा गुट लगातार ये प्रचार कर रहा सी कि दादूवाल होरां दा इत्थे कोई आधार नहीं है और ये सिर्फ महज एक प्रधानगी लैण लई इत्थे आए ने। सो मेरा सवाल इहदे नाल नाल ये भी है भी ये अगे दी भी सिख सियासत नूं और खास तौर ते जे मैं स्पष्ट कहां कि पंजाब दी सियासत नूं भी प्रभावित करेगा ये नतीजा। देखो गल यह है कि इत्थे हरियाणे दे विच दादूवाल जी दा जितना जिहड़ा हैगा उन्होंने पहले तो मैं बधाई देना। दूजी गल यह है कि किते ना किते बादल का जिहड़ा परिवार का जिहड़ा कब्जा या गलबा हैगा वो पिछले 25-30 साल तो वो हुण हौली हौली खत्म होना शुरू होया। हरियाणे दे विच अज खत्म होया, अगली बारी दिल्ली दी है। दिल्ली मैं समझदा पंजाब तो बहुत वड्डा, पंजाब तो बाद इंपॉर्टेंट शहर है जिथे सिखां की आबादी बहुत वड्डी है और इत्थे भी इलैक्शन जिहड़ियां ने वो इलैक्शन कमीशन वालों कराईयां जांदियां। ये इलैक्शन जिहड़ियां ने अगले साल फरवरी च ड्यू ने। हरियाणे तो बाद दिल्ली की वारी है। दिल्ली तो बाद एसजीपीसी की चोणां जिहड़ियां रोक के बैठे ने बादल परिवार। ये भी सेंटर से प्रेशर पा के खेती करानियां चाहिए ताकि उत्थों भी ये खत्म किए जा सकन। सो मैं समझदा एक चंगी शुरुआत हुई है, मैं बधाई देना इस गल। सो तुहानूं लगदा कि अगलियां चोणां ते असर नज़र आएगा जी इस तरीके नाल जीके साहब? बिल्कुल नज़र आएगा, 100% नज़र आएगा। ਇਹਦਾ असर दिल्ली च आऊगा, फिर दिल्ली ते हरियाणे का असर पंजाब च समुचे रूप में आऊगा। धन्यवाद साडे नाल जुड़न लई मनजीत सिंह जीके, साबका प्रधान दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के, जिन्हों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि असर जाएगा। पंकज कपाही जुड़े हुए ने। पंकज, मनजीत सिंह जीके ने हालांकि ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा प्रतिक्रम नहीं दिता पर एक संकेतक गल
ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਕੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜਾ ਗੋਟੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੈ। ਵਿਜੇਪਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚਿੰਡਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫਾਕ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਦਾਦੂਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੰਡਾ ਹੋਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਕਿ SGPC ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਚੜਾਵਾ ਚੜਦਾ ਵਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਚਿੰਡਾ ਹੋਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ, ਔਰ ਵੋਟਿੰਗ 'ਚ 2 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 2 ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਨਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 2 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਗੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਝੀਡਾ ਗਰੁੱਪ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੀਡਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਬਣ ਗਏ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਝਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਮੋਢੀ ਸੀਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ, ਤੇ ਝਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਸੇਧ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਚਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਔਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝਾ ਨੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ। ਅੱਛਾ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਫਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ SGPC ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ,
ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਆਪੇ ਮੈਂ ਰਜੀਪ ਜੀ, ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੀਣ, ਆਪੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਆਪੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲਾਣਾ ਬਾਣਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁੱਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਝਿੰਡਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝਿੰਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਦ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮੋਢੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਿੰਡਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੇ ਸੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। 36 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ, 36 ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 17 ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੀਡਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀ ਔਰ 2 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।